اب ہم بات کریں گے ناظرین صرف ان خواتین کی جو زچگی کے دوران فوت ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کی ناظرین اگر سے بات کی جائے نا تو پاکستان جو ہے وہ 5ویں نمبر پر ہے جہاں پر خواتین کی ڈیلیوری کے دوران جو ہے نا سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ اب اتنی بری سچویشن کیوں ہے ہمارے ملک میں؟ بہت سارے ہم سے بھی گئے گزرے ملک ہیں مگر وہاں پر ایسی سچویشنز جو ہیں یہ ڈیلیوری کی یہ بہتر ہیں۔ افریقہ کے بھی بہت سے ایسے کچھ غریب ممالک ہیں جہاں پر یہ سچویشنز بہت نارمل ہے، مگر پاکستان میں اس سچویشن کے حساب سے کس طریقے سے ڈیلیوری ہو رہی ہے؟ ایک ہیلتھ کیئر کا نظام بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اتنے کیسز ہم 5ویں نمبر پہ کیوں؟ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ اس میں کوئی میڈیکل کوئی ایسے ایشوز دیکھنے میں آتے ہیں یا کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ہمارے جو ہم خواتین کا خیال نہیں رکھ پاتے، ان کی کیئر نہیں کر سکتے، یا پھر اس طرح کی جو اموات ہے اس کی کون سی ایسی ریزنز ہیں بیہائنڈ، اس پہ بات کریں گے۔ یا پھر مجھے یہ بھی ایک چیز میں اس پہ بھی پوائنٹ کروں گی کہ جو بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں یہاں پہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ایک عورت نے بچے ڈیلیور کر دیں، شاید اس کی وجہ سے یہ ڈیتھ ریٹ ہو جاتا ہے، اس پہ بات کریں گے آج۔ پروفیسر ڈاکٹر روبینہ ذاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں آپ، تو آپ ہمیں بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ریزن کیا ہے کہ پاکستان جو ہے 5ویں نمبر پر ہے اور یہ ڈیلیوری ٹائم پہ جو ہے عورتوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے موسٹلی؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھتے ہیں تو پاکستان دوسرے نمبر پہ آتا ہے افغانستان کے بعد، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اگر میں 3 ڈیلے ماڈل کے تحت دیکھوں کہ اس میں یہ ہے کہ کچھ خواتین یعنی فیملیز کی طرف سے کچھ ڈیلیز ہوتے ہیں، کچھ فیملی کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ ہیلتھ کیئر کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ بہت ساری جو فیملیز میں خواتین کی جو کیئر ہے اس کو کس ٹائم پہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اس کے بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے۔ سم ٹائم لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہم نے تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے، لیکن اگر ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دیکھیں تو ایٹ لیسٹ خواتین کی 4 وزٹس ہونے چاہیے، کم سے کم جو وزٹس ہیں وہ 4 ہونے چاہیے پریگننسی کے دوران، لیکن بہت ساری خواتین کی وہ 4 وزٹس نہیں ہوتے۔ 4 وزٹس کی بات کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری ایسی کمپلیکیشنس ہیں جو کہ وزٹس زیادہ ہوں گے تو آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہیں۔ اور یہ کتنے عرصے کے دوران جو ہے یہ 4 وزٹ ہونے چاہیے؟ مطلب یہ تو ہے نا کم سے کم، اس سے کم ہوں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم جب پریگننسی کی بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے 40 ویکس ہوتے ہیں اور ٹرائمسٹر 3 ہوتے ہیں، یعنی 3 مہینے کے۔ تو فرسٹ ٹرائمسٹر میں لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس کنسلٹ کر لینا چاہیے، لیکن بہت ساری خواتین ڈیلے کر دیتی ہیں اس کو، 2nd یا 3rd ٹرائمسٹر میں جاری ہوتی ہیں یا ڈیلیوری کا ٹائم قریب آتا ہے تو ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرتی ہیں۔ تو یہ ڈیلیز نہیں ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت ساری خواتین میں جو کمپلیکیشنز چل رہی ہوتی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتی، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے جو ہمارے ہاں بہت ساری اموات کی جو وجوہات ہے اس میں ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان میں انیمیا کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ نیشنل نیوٹریشن سروے کی بات کریں تو اباؤٹ 70% وومن جو کہ پریگننٹ ہیں ان میں انیمیا ہے، یعنی خون کی کمی ہے۔ بیکاز کہ جیسے خون کی کمی آلریڈی اگر خواتین میں چل رہی ہے تو پریگننسی کے دوران تو مزید ہو جاتی ہے، اور جب خون کی کمی ہوگی تو اس کی اپنی صحت، ماں کی اور بچے کی صحت پر بھی اثر پڑے گا۔ اور ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے بچوں میں جو برتھس جو ہیں وہ پری میچور برتھس ہو جاتی ہیں یا لو برتھ ویٹ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ انیمیا ایک بہت بڑی ریزن ہے ہماری۔ اور اس کے علاوہ اچھا وائٹامن ڈی بھی بہت کم ہوتا ہے وائٹامن ڈی کی تو ڈیفیشنسی جو ہے۔ ڈی ہے تو ڈیلیوری ٹائم پہ بھی تو نوٹس کیا جاتا ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ پریگننسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وائٹامن ڈی عورت کا ٹھیک ہو، بالکل بچوں کی نشو و نما کے لیے بھی، جو بچہ پیٹ میں ہے اس کی بھی ہیلتھ کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے وائٹامن ڈی کا سورس ہونا صحیح امپورٹنٹ۔ وائٹامن ڈی کی بھی ڈیفیشنسی، اس کے علاوہ جو ہماری مدرس میں پرابلم ہے فولک ایسڈ، فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اب
लोगों को ये नहीं पता फॉलिक एसिड किस टाइम पे लेने की ज़रूरत है। अब जब मदर्स प्लान करती हैं प्रेगनेंसी का तो उसे 1 से 2 महीने पहले से फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देनी चाहिए। और तो 1 से 2 महीने पहले जो फॉलिक एसिड लेंगी तो उस टाइम पे ये चीज़ें उनकी पूरी हो जाएगी इतने शॉर्ट टाइम में फॉलिक एसिड की कमी? क्योंकि देखें फॉलिक एसिड तो लोगों को पता ही नहीं होता, समटाइम तो हमारे यहाँ इतनी अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हैं मदर को पता ही नहीं होता उसकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। हाँ। तो उस वक्त अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर डेफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन अगर पहले से ही यानी बर्थ से पहले से ही वो फॉलिक एसिड ले रही हैं, हाँ। तो क्यों हमें फॉलिक एसिड ज़्यादा जल्दी लेने की ज़रूरत है? बिकॉज के जो हमारे यहाँ बहुत सारी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि न्यूरल ट्यूब जो है ना वो 28 हफ्ते में यानी 28 दिन में शुरू के जो पहला महीना होता है उसमें क्लोज हो जाती है। तो अगर उसमें डेफिशिएंसी होगी तो डिफेक्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि बर्थ से पहले जब भी प्लान कर रहे हैं उस वक्त से फॉलिक एसिड लेना शुरू करें। जो है ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होती हैं औरतों की बच्चा पैदा करने के टाइम पे, या फिर ये रूरल एरियाज में ज़्यादा हैं अर्बन के मुकाबले में? इसकी बहुत बड़ी वजह है। एक तो ख़वातीन की एजुकेशन कम है, वहाँ पे एजुकेशन कम होगी तो उनकी अवेयरनेस कम है। दाइयाँ बच्चे पैदा कर रही हैं आज भी डॉक्टर्स के पास नहीं लेके जाते हैं, कम जाते हैं और दाइयों के पास चेकअप। ये जो 4 आप बात कर रही हैं 4 विजिट्स, ये तो खाली नहीं कोई समझा जाएगा कि उनको पता भी होगा। बिल्कुल। और दूसरी देखिए हमारे यहाँ अभी भी ख़वातीन में मसले हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसे हम प्रीक्लम्सिया कहते हैं। और समटाइम प्रीक्लम्सिया ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती टाइम पे तो क्लम्सिया यानी क्लम्सिया ये होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर जाता है बट उसको फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसको झटके लगना शुरू हो जाते हैं। तो जब झटके लगना शुरू होते हैं समटाइम हमारे गांव में तो ये कहा जाता है शायद इस पे जिन आ गया है और इसको कोई मसला हो गया है इस तरह का, तो वो बजाय कि डॉक्टर के पास जाएं वो पीरों फ़कीरों के पास चले जाते हैं। तो इस सूरत में बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं। क्योंकि मैंने खुद मैं डॉक्टर भी हूँ और मैंने जगाइनी में काम किया है तो कराची में सिंध मेडिकल कॉलेज कराची से मैंने किया हुआ है। तो वहाँ पे जिना हॉस्पिटल में हमारे पास इतने ज़्यादा केसेस आते थे अंदरूनी सिंध से जिसमें ख़वातीन को बहुत लेट लेके आया जाता था, उनको बहुत बुरे तरीके से फिट्स पड़ रहे होते थे और बुरी कंडीशन होती थी। तो इसकी रीज़न ही होती है कि उनको पता ही नहीं चल रहा, अगर डॉक्टर के पास नहीं जाए उनका ब्लड प्रेशर चेक नहीं होता, ब्लड प्रेशर चेक नहीं होता तो उस सूरत में उसको पता ही नहीं चलता, इतना शूट कर जाता है कि वो ब्रेन पे इफेक्ट हो जाता है और उसको फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जो कि क्लम्सिया कहलाता है। और हमारे यहाँ तकरीबन 5 to 6% प्रेगनेंसीज़ में क्लम्सिया के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और इसी तरह जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है यानी शुगर बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। अच्छा, ये मोस्टली औरतों के साथ होता ये भी हो जाता है और ये तकरीबन ये खुद ठीक भी हो जाती है ना? बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो जो कुछ औरतें कहती हैं हम तो पेशेंट हो गए शुगर के, ये ऐसी कोई बात नहीं होती है ना, ये ठीक हो जाती है? ये ठीक हो जाता है बिकॉज कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं। जो कुछ ख़वातीन में तो ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है और ये ज़्यादातर 20th वीक के बाद होता है। और उस सूरत में अगर उसको पता ही नहीं है कि उसका शुगर बढ़ चुका है और वो डाइट में भी केयर नहीं कर रही, उसको मेडिसिन भी नहीं ले रही है, तो उसका इफेक्ट जो है वो बच्चे पे आएगा। और जिसकी वजह से लेकिन जब वो डॉक्टर के पास चली जाती है उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है तो फिर एज सच उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना ज़ाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। हम ब्रेक के बाद मज़ीद और डिस्कस करेंगे, ज़रा सा डीप कुछ सवाल करेंगे, हमारे साथ रहिए। क्योंकि ज़चगी के दौरान और बाद में ज़रूरत से ज़्यादा खून बहने की क्या वजूहात होती हैं? ये जैसे मैंने आपको कहा कि इसको हम कहते हैं हेमरेज। हेमरेज की डेफिनेशन समझ ली ये है कि जो नॉर्मल बर्थ होती है ना उसमें हमारा कोई आधा लीटर खून ज़ाया होता है, लेकिन अगर वो 500 ml यानी 500 मिलीलीटर से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे कहते हैं हेमरेज यानी ज़्यादा खून बह गया हुआ है। इसी तरह जो सी सेक्शन होता है, सी सेक्शन में 1 लीटर से ज़्यादा अगर खून बह जाता है तो उसको हम हेमरेज कहते हैं। तो इसकी एक तो जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी जो मदर्स हैं वो एनीमिक हैं, उनमें खुद पहले ही खून की कमी है और अगर हद से ज़्यादा खून बह जाए तो फिर वो मदर जो है वो शॉक में जा सकती है। तो एक तो बड़ी वजह तो यही है। दूसरी है कि हमारी माँओं की जो न्यूट्रिशन है ना वो अच्छी नहीं है, उनको जो प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होती है वो नहीं मिल पाती है, जो कि प्रोटीन चाहिए, मल्टीविटामिन्स जो उनको चाहिए वो उस तरह से नहीं ले रही होती जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो बहुत बड़ी वजह इसकी यही है जो हेमरेज होने की। दूसरी ये है कि जैसे अभी आपने बात की थी दाइयों से डिलीवरीज होती हैं, अभी भी गांव के इलाकों में दाइयाँ डिलीवर करती हैं। बहुत सी ऐसी सासें वो नहीं बर्दाश्त करती, बात ही नहीं करती है कि हमारी बहू जो है वो डॉक्टर के पास जाए। जी, तो हमने दाइयों से बच्चे पैदा कराए थे तो ये कौन सी कोई नमूना आई है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो दाई तो उसको हैंडल नहीं कर सकती है। तो क्योंकि हमारे
हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में तो इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर अवेलेबल होती है कि इमरजेंसी की सूरत में फ़ौरन आप उसको थिएटर में मूव करते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ब्लीडिंग के कहाँ पे क्या रीज़न है उसकी। ये तो लेबर रूम में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होना उस वक्त लाजिम है? क्योंकि देखिए अगर तो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है हाँ। तो नॉर्मल डिलीवरी के से पहले ब्लड अरेंज किया जाता है पेशेंट के लिए, ठीक है। कि इन केस के अगर खुदा ना खास्ता ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है तो और उसको देने की ज़रूरत होती है तो फ़ौरन से अवेलेबल होता है, फ़ौरन उसको ब्लड दे दिया जाता है, ठीक है, अरेंज रिप्लेस रखना हो है, जाता ठीक है है। जी। लेकिन अगर घर में डिलीवरी हो रही है तो ब्लड तो कहीं अरेंज नहीं है और बिल्कुल। उसको घर से हॉस्पिटल तक ले जाने में समटाइम वो डिले भी आ जाते हैं। हाँ। और जब वहाँ पे देर में खातून पहुँचती हैं हॉस्पिटल तो उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है उसको बचाना, उसके खून की कमी को पूरा करना, फ़ौरन से खून का अरेंज करना, ये मुश्किल हो जाता है। फिर ये तो वाटर इसीलिए- बर्स्ट होता है उसके बाद कितना टाइम औरत के पास होता है डिलीवरी वाला? देखें जब तो ब्लड लॉस होना शुरू हो जाते हैं, जितना एट द अर्लीस्ट हॉस्पिटल में अगर तो नहीं हॉस्पिटल में नहीं है तो हॉस्पिटल तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर अवेलेबल हैं। क्योंकि समटाइम ये होता है कि प्लेसेंटा की कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। अगर माँ हॉस्पिटल नहीं जा रही, डॉक्टर को नहीं दिखा रही है और उसको नहीं पता कि उसके प्लेसेंटल की क्या पोजीशन है, अगर तो ऐसी पोजीशन पे है जिसमें डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं, तो एक उसको मस्ट है कि वो डिलीवरी जो है हॉस्पिटल में हो, फिर वो दाई नहीं डिलीवर कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ जब डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता है और घरों में ही डिलीवरीज होती हैं तो दाइयाँ इस तरह की सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती ये हैं। कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें ये सुनने को मिलता है कि या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या फिर माँ को बचा सकते हैं? फैमिली से पूछा जा रहा होता है बताइए किसको बचाएं, ये क्या चीज़ें होती हैं? देखिए इस बात ऐसे आती है कोई situation? बिल्कुल ऐसी कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं। जैसे मैंने कहा ना डायबिटीज़ चल रही है बहुत ज़्यादा, समटाइम डायबिटीज़ का लेवल, शुगर का लेवल इतना हाई हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे पे भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और ऐसी सिचुएशंस में भी यही होता है कि आप किसको बचाना चाहते हैं, यानी कि समटाइम प्लेसेंटा एब्रेप्शो, प्लेसेंटा प्रीविया की कोई ऐसी यानी प्लेसेंटा की पोजीशंस कुछ ऐसी होती हैं जिसमें जब वो प्लेसेंटा डिटैच होता है यूट्रस से तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी भी सिचुएशंस में समटाइम यूट्रस रप्चर हो जाती है, जो बच्चादानी है वो रप्चर हो जाती है। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें डॉक्टर को डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे वो क्या किसके लिए फ़ौरन से एक्शन ले, तो उस सिचुएशन में करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे यहाँ दूसरा जो हम हेल्थ केयर फैसिलिटी की अगर तरफ आएँ तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में एक जो ट्रेंड आ रहा है ना इस वक्त किसी सी सेक्शन का, कि सी सेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सीजेरियन। क्योंकि पहले ज़माने में जब सीजेरियन सिर्फ उस सिचुएशंस में किए जाते थे जब बहुत ज़रूरत है कि बच्चे की जान बचानी है, माँ की जान बचानी है, तो उस सूरत में सीजेरियन किया जाता था। लेकिन अब हमारी मदर्स की तरफ से भी कुछ है कि वो पेन नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं, वो खुद भी डिसीजन लेती हैं कि जी सी सेक्शन करना है, या हमारे हॉस्पिटल्स ये डिसाइड कर लेते हैं, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बच्चे की सिचुएशन बेहतर नहीं है तो आप जी जल्दी से डिसाइड करें, आप सर्जरी करनी पड़ेगी। कुछ जगह पे तो पैसे बनाने के लिए भी आपको पता कर लेते हैं जी लोग। बिल्कुल, इसकी वजह से भी करते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो पूरी कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि देखिए होनी नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, बट सम इंडिकेशंस ऐसी हैं जिसमें मैंडेटरी है कि सी सेक्शन की तरफ जाना चाहिए या जाना पड़ता है, तो डेफिनेटली उस सूरत में तो जाना चाहिए। लेकिन जो एक ट्रेंड ही बन गया है कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में ये कहते हैं कि जी आप ये सिजेरियन ही कराना है और सिजेरियन कर देंगे, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये है कि मदर को भी हीलिंग ज़्यादा टाइम लगता है। और एक चीज़ जो कि हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता वो है ब्रेस्ट फीडिंग का कल्चर, कि जैसे ही बर्थ हुई है विद इन 1 आवर आफ्टर बर्थ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी शुरू कर देनी चाहिए माँ को। लेकिन समटाइम जैसे मैंने कहा ना कि उसकी न्यूट्रिशन की ख्याल नहीं रखा गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो इतनी ज़्यादा वीक होती है कि वो उस दौरान ब्रेस्ट फीडिंग नहीं स्टार्ट करवा पाती है। ब्रेस्ट फीडिंग जितनी अर्ली होगी मदर के लिए भी बेहतर, बच्चे के लिए भी बेहतर। अच्छा, मैंने देखा है कि हॉस्पिटल्स में भी ना गाइड नहीं कर रहे होते कि पेशेंट को आप बताएं, मतलब जो मदर है उसको बताएं कि किस तरीके से आपने बच्चे को दूध देना है, दूध की डिलीवरी किस तरह से होगी बच्चे के, तो वो फिर वो यही कहते हैं कि नहीं बच्चे को लिक्विड उसको मिल नहीं रहा, उसको दूध पूरी तरीके से मिल नहीं, आप डब्बे के दूध पे आ जाएं। बिल्कुल। तो डॉक्टर्स ये रेकमेंड करने से बेहतर उसको पहले थोड़ा सा फिजिकली सिखाई नहीं, क्योंकि सारी बातें नहीं है ना चीज़ें। बिल्कुल, माँ बनती है, एक बच्चा है, एक नई जान आई है, इसको ट्रेन तो करना है, पार्ट है, एक मेजर पार्ट है
کہ ماں کو پہلے سے ہی بتایا جائے, ایک تو بریسٹ فیڈنگ جتنا آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے وہ کروائے گی. یہ جو باٹل فیڈ ہے اس کو تو بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے, بیکاز کہ یہ کلچر بہت کم ہوتا جا رہا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ مدر زیادہ سے زیادہ کروائیں. اور ماں کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے, اسپیشلی اگر مدر چاہتی ہیں وہ اپنی پوزیشن اپنی دوبارہ سے جو فگر ہے پہلے والی اس میں واپس چلا جائیں, تو بریسٹ فیڈنگ از جو بہت اچھی چیز ہے اس کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری جو کینسرس ہیں جیسے بریسٹ کینسر ہے, یوٹرائن کینسر ہے, اس سے بھی ماں بچی رہتی ہے, اور سب سے بڑی ریزن کہ وہ بچی کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا, اگر جیسے اسٹارٹ میں پمپ وغیرہ کے ذریعے اگر دودھ کو نکالا جائے بچے کو پلانے کے لیے تو وہ بھی سیف ہوتا ہے؟ وہ بھی سیف ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جتنا ارلی اسٹارٹ کریں گے اس سے یہ ہے کہ بریسٹ ملک بھی زیادہ آئے گا اور مدر کو بعد میں کوئی اس طرح کی پرابلم بھی نہیں ہوگی. گریٹ. اچھا, یہ جو پلز ہوتی ہیں جو کہ ابورشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, اب اس میں کتنے خطرات ہوتے ہیں, جو اس پہ جو ڈیتھ ریٹ ہے کیا ہے, وہ سچویشن بھی ہمیں ذرا اس پہ نظر ثانی کر دیجیے گا. جی, جیسے ہم نے بات کی نا میٹرنل مورٹیلٹی کی, میٹرنل مورٹیلٹی کا مطلب ہے کہ اینی ڈیتھ ڈیورنگ دا پریگننسی, تو جو آپ نے بات کی میٹرنل مورٹیلٹی کی ایک بڑی ریزن ابورشن بھی ہے. اب ہمارے ہاں ابورشن کیا ہے, ابورشن جو ہے اگر ان پلانڈ پریگننسیز, جیسے میں نے کہا نا کہ بہت ساری پریگننسیز تو ان پلانڈ ہوتی ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا مدر کو, اور پریگننسی ہو جاتی ہے اور وہ آگے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں صرف ہم انڈیوس ابورشن کی طرف اس وقت سے جا سکتے ہیں جب تک کہ کوئی میڈیکل ریزن نہ ہو. اگر کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے, بہت ویلڈ میڈیکل ریزن اگر نہیں ہے, تو ابورشن تو نہیں کرایا جا سکتا, وہ لیگل نہیں ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ مدرز جو ہیں وہ ایسی جگہوں پہ چلی جاتی ہیں, دائیوں کے پاس یا انڈر دا ٹیبل, جہاں پہ ابورشن سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں جو کہ انسیف ابورشنس ہوتی ہیں. کیونکہ انسیف ابورشن کیا ہے کہ انوائرمنٹ اس طرح کا ہے, اکوپمنٹس ایسے ہیں جو کہ اسٹیلائز نہیں ہے, جس کی وجہ سے مدر کو انفیکشن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو بتا دیتا ہے, اچھا جی یہ پلز لے لیں آپ اور اس کی وجہ سے آپ کا ابورشن ہو جائے گا. اور وہ ایک تو یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم وہ ابورشن ہوتی بھی نہیں ہے, کیونکہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کہ کس ٹائم پہ ان کو وہ پل لینے کی ضرورت ہے, اور وہ اگر اس ٹائم پہ نہیں لی ہے تو ابورشن نہیں ہوگی. کیونکہ میں نے تو اس طرح کی بھی کیسز دیکھے ہیں جس میں مدر نے پلس تو لے لی ہیں اور اس کے بعد اس کی ابورشن نہیں ہوئی, بٹ اس پل کا جو افیکٹ ہے وہ اس کے بچے کے برین پہ ہو گیا, اور بچے جو ہے بعد میں ڈسیبلٹی فیس کرتے ہیں آفٹر برتھ. تو اس طرح کے بھی کیسز ہیں. تو اس میں نالج اینڈ اویئرنیس ہونا مدرس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آئی تھنک کہ بینگ یونیورسٹی پروفیسر, ہماری یونیورسٹیز کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس میں ہم نے یونیورسٹی کی طرف سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا جو کہ کمیونٹی بیسڈ ایجوکیشن کا پروگرام کہلاتا ہے ان میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ, جس میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا تھا کہ کس طرح وہ جو ڈینجرس سائن آف پریگننسیز ہیں اس کو مدرس کو جا کے بتا سکتے ہیں, بچوں کی ڈیولپمنٹل ڈیلیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, مدرس کی جو فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ کویسچنس ہیں ان کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو ہم نے کمپلیٹ ٹریننگ دی, اور ان اسٹوڈنٹس کو ہم نے بھیجا فیلڈ میں, اور انہوں نے ڈور ٹو ڈور جا کے خواتین کے جتنے بھی کویسچنس تھے جو فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ تھے ان کو ایڈریس کیا, ان کو بتایا کہ پریگننسی کی ڈینجرس سائن کیا ہوتی ہیں, کس ٹائم پہ انہوں نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے, کون کون سی ملٹی وائٹامنس اور جو فولک ایسڈ آئرن ٹیبلٹس ہیں کس وقت انہوں نے لینی ہے, کیا ہونا چاہیے. تو یہ ساری, جس کی وجہ سے بہت زیادہ چینج آئی اس کمیونٹی میں, لوگوں کی اویئرنیس امپروو ہوئی. تو یونیورسٹیز کا رول از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کا بھی رول ہمیں چاہیے ہوگا, ہمیں ٹائم دیتے رہیں گی آپ, بار بار ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے رہیں گے. اویئرنیس بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے, لوگوں کی ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کس وجہ سے ہم ابھی بھی پاکستان میں 5ویں نمبر پہ آتے ہیں جہاں پہ عورت بچہ پیدا کرنے کے ٹائم پہ جو ہے نا وفات پا جاتی ہے. چلیے جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ کی تشریف آوری کا, وقت کا. ہم آپ کو ملتے ہیں بریک کے بعد.